اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک ایسا جانور جس کو ہم میں سے ہر شخص پسند کرتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ضرور اس پر سواری کرے، اور اس جانور کو عربی کے اندر الخیل جبکہ اردو کے اندر گھوڑا اور انگلش کے اندر ہارس کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے کو کب اور کیوں پیدا فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے کی کتنی اقسام بیان فرمائی تھیں، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کس نبی نے گھوڑے پر سواری فرمائی تھی، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے کا ذکر کیوں فرمایا ہے، اور گھوڑے کو کھانے کا شرعی حکم کیا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑے کیوں پسند تھے۔ ناظرین محترم، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، لہذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، گھوڑے کو عربی زبان کے اندر الخیل کہتے ہیں، اور خیل کا معنی ہے اکڑ کر چلنے والا، بس گھوڑے کی چال میں بھی اکڑنا پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے گھوڑے کو الخیل کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کا ذکر قرآن مجید میں ان کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 30 سورہ عادیات میں ارشاد فرماتا ہے، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو کہ دوڑتے ہوئے ہانپتے ہیں، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جن سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو کہ صبح کے وقت جلگار کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم ان کے شرف و فضیلت کو بیان کرنے کے لیے فرمائی ہے، اور ان گھوڑوں سے مراد جہاد کے گھوڑے ہیں، جبکہ بخاری شریف میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی انگلیاں اپنے گھوڑے کی پیشانی کے بالوں میں پھیرتے ہوئے دیکھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی پیشانی میں خیر کو قیامت تک کے لیے گرے باندھ کر رکھ دیا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں تشریف لے کر گئے، بس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر سلامتی ہو اے مومنین، اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم تو میرے اصحاب ہو، ہمارے بھائی وہ لوگ ہوں گے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔ پس صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو جو ابھی تک دنیا کے اندر نہیں آئے کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ایک آدمی کے پاس گھوڑے ہوں اور ان پر سفیدی کا کوئی بھی نشان نہ ہو، اور وہ بہت سے گھوڑوں میں کھڑے ہوں، تو کیا گھوڑوں کا مالک اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، وہ ضرور انہیں پہچان لے گا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ بھی اسی طرح سے آئیں گے، اور ان کی پیشانیاں وضو اور سجدے کے اثرات سے چمکتی ہوں گی، جبکہ دیگر امتوں کا یہ حال نہ ہوگا، بس میں ان کو ان نشانیوں کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ پیارے دوستو، علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حاکم ابو عبداللہ کی تاریخ نیشا پور میں ابو جعفر حسن بن محمد بن جعفر کے حالات زندگی میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ گھوڑے کو پیدا فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوب کی طرف سے چلنے والی ہوا سے فرمایا کہ میں پیدا کرنے والا تجھ سے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں جو میرے دوستوں کے لیے باعث عزت اور میرے دشمنوں کے لیے باعث ذلت ثابت ہو، اور میرے مطیع کے لیے باعث جمال بنے، جبکہ میرے نافرمان کے لیے باعث وبال ہو۔ پس ہوا نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، آپ ضرور ایسی مخلوق کو پیدا کریں۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا میں سے ایک مٹھی لی اور اس سے گھوڑے کو پیدا کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے گھوڑے سے فرمایا کہ میں نے تجھے عربی و نسل بنایا ہے، اور بھلائی کو تیری پیشانی میں رکھ دیا ہے، چنانچہ لوگ تیری پیٹھ پر اموال غنیمت لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جایا کریں گے، اور میں تجھے وسیع رزق عطا فرماؤں گا، اور زمین پر چلنے والے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں تیری مدد بھی کروں گا، اور تیرے مالک کو اپنی حاجت روائی اور دشمنوں سے قتال کے لیے تیری ضرورت پیش آئے گی، اور میں ان قریب تیری پیٹھ پر ایسے لوگوں کو سوار کراؤں گا جو میری تسبیح و تحمید اور تحلیل و تکبیر کریں گے،
नाज़रीन मोहतरम, फिर इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह ताला की तस्बीह और तहलील और तकबीर करता है तो फरिश्ते इसको सुनकर इसी की मिसाल इसका जवाब देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि जब फरिश्तों ने सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने घोड़े को पैदा फरमाया है तो उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ हमारे परवरदिगार, हम तेरे फरिश्ते तेरी तस्बीह और तहमीद वगैरह बयान करते हैं, बस हमारे लिए क्या इनाम है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के लिए ऐसे घोड़े पैदा किए कि जिनकी गर्दनें बुख्ती ऊँटों की गर्दनों की तरह थीं। निज उनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला अपने अंबिया और रसूल में से जिसकी चाहेगा मदद फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब घोड़े के कदम ज़मीन पर जम गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इससे फरमाया कि मैं तेरी हिनहिनाहट से मुशरिकीन को ज़लील करूँगा और उनके कानों को इससे भर दूँगा और इसके ज़रिए से उनकी गर्दनों को पस्त करूँगा और उनके दिलों को मरगूब करके रख दूँगा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने अपनी मखलूक़ात को जो जानवरों की सूरत में थी पेश किया और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरी इस मखलूक़ात में से जिसको चाहो इख्तियार कर लो, बस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने घोड़े को इख्तियार किया। बस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया गया कि बस आपने अपने लिए और अपनी औलाद के लिए हमेशा की इज़्ज़त को इख्तियार किया है, चुनांचे जब तक वो लोग जिंदा रहेंगे हमेशा इज़्ज़त के साथ रहेंगे। प्यारे दोस्तों, शिफा सुदूर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत में एक दरख्त है कि जिसके ऊपर और नीचे के हिस्से से घोड़े निकलते हैं और घोड़ों के लगाम याकूत और मरमरीद के हैं, ना तो वो लीद करेंगे और ना ही पेशाब करेंगे। उन घोड़ों के बाजू होंगे और उनके कदम वहाँ पर पड़ेंगे जहाँ तक निगाह पड़ती है। अहले जन्नत उन पर सवार होंगे और जहाँ चाहेंगे उड़ते फिरेंगे। बस जन्नतियों की ये कैफियत देखकर उनके निचले तबके के लोग कहेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, तेरे ये बंदे इस मर्तबे तक कैसे पहुँचे। तो बस अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमाएगा कि ये लोग रात को क़याम करते थे और तुम सोते थे, ये लोग दिन को रोज़ा रखते थे और तुम खाना खाते थे, ये लोग अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते थे जबकि तुम लोग बुखल किया करते थे, और ये लोग मेरी राह के अंदर लड़ते थे और तुम बुज़दिली का इजहार करते थे। चुनांचे फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उन जन्नतियों के दिलों में अपनी रजामंदी डाल देंगे, क्योंकि जन्नत ऐसा मकाम है जहाँ पर किसी किस्म का कोई गम नहीं। प्यारे दोस्तों, घोड़े पर सबसे पहले सवार होने वाले शख्स हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं, इसीलिए घोड़े को आराब भी कहा जाता है। इससे कबल घोड़ा दूसरे जानवरों की तरह वैसे था। बस जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह की बुनियादें उठाने का हुक्म दिया तो ये भी फरमाया कि बेशक मैं तुम्हें ऐसा खजाना अता करूँगा जो मैंने तुम्हारे लिए खास कर रखा है। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बजरिया वही हुक्म दिया कि बाहर निकलो और इस खजाने के हुसूल के लिए दुआ करो। बस हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अजियाद मक्का मुकरमा का जो कि एक पहाड़ है उस पर तशरीफ ले गए और आप ये नहीं जानते थे कि क्या दुआ मांगे, और आप अलैहिस्सलाम इस खजाने के मुतालिक भी नहीं जानते थे जिसके अदा करने का अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे वादा किया था। बस अल्लाह ताला ने बजरिया इल्हाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दुआ के कलिमात सिखाए। बस जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो सरज़मीन अरब के तमाम वहशी घोड़े आपके पास जमा हो गए। बस उन तमाम ने अपनी गर्दनें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के सामने झुका दी। इसीलिए हमारे नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से फरमाया करते थे कि तुम घोड़े पर सवार हुआ करो, क्योंकि ये तुम्हारे बाप हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मीरास है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अज़वाजे मुत्तहरात के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत घोड़ों से थी, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी घोड़ों से मोहब्बत किया करते थे, क्योंकि इनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला की राह के अंदर जिहाद किया जाता है। प्यारे दोस्तों, सालबी ने अपनी सनद के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ये रिवायत बयान की है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई घोड़ा ऐसा नहीं जिसको हर सुबह ये दुआ मांगने की इजाजत ना दी गई हो कि ऐ अल्लाह, बनी आदम में से जिसको तूने मेरा मालिक बनाया है और मुझे इसका ममलूक बनाया है, तो बस तू मुझे इसके नज़दीक इसके अहलो आयाल और माल से ज्यादा महबूब बना दे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अजर के एतबार से घोड़ों की 3 इकसाम हैं। एक वो घोड़ा जो रहमान के लिए हो, और दूसरा वो घोड़ा जो कि इंसान के लिए हो, और तीसरा वो घोड़ा है जो कि शैतान के लिए हो। बस रहमान के लिए वो घोड़ा है जो अल्लाह ताला के लिए इसके दुश्मनों से लड़ने के लिए पाला जाए, और इंसान के लिए वो घोड़ा है जिस पर सवारी की जाए, और शैतान के लिए वो घोड़ा है जिस पर शर्त लगाई जाए।
नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक एराबी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मैं घोड़ों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता हूँ, क्या जन्नत में भी घोड़े होंगे? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तू जन्नत के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ तुझे दारे याकूत के घोड़े मिलेंगे, बस तू उन पर सवार होकर जन्नत में जहाँ चाहेगा उड़ता फिरेगा। प्यारे दोस्तों, घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिसको जिहाद के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से उलमाए किराम ने घोड़े के खाने को मकरूह लिखा है। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा ख्वाब में घोड़े को देखे तो ये इज्जत और जीनत की अलामत है, इसलिए कि ये सवारियों में से सबसे उम्दा सवारी है। बस जिसने जिस कदर घोड़े को ख्वाब में देखा, इसको इसी की बकदर इज्जत हासिल होगी।